तो पिला माने आजिर भिडियोटी संपूर्ण भाव में जो पिला माने भी सीटी ପାଇଁ प्रिपेयर होचो बा सीटी एंट्रेंस ପାଇଁ प्रिपेयर होचो तांको ପାଇଁ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वीडियो। तो पिला माने आज आम तुम संपूर्ण भाव में आलोचना करबा तुमर कोन एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस ऊपर हैला। तुम टोटल केतोटी क्वेश्चन आसीबो ना 5टी क्वेश्चन आसीबो। तो पिला माने एही प्रैक्टिस सेट गुडा जदी पाया ପାଇଁ चाहउछंती ताले हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जानतु सेठी तुमनको ए जो प्रैक्टिस सेट गुडी कर पीडीएफ गुडा को सेठी तुमको प्रोवाइड कर देबे हैला। तो चलंतो वीडियोटी को डे न कहि में आरंभ करबा। तो पिला माने तो चलते देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छे प्रति शिक्षा वर्ष में केउ मास केउ तारीख सुधा पीटीए गठन करा जिवो। तो आउथर कहि दोछु क्वेश्चन टा प्रति शिक्षा वर्ष में केउ मास एवं केउ तारीख सुधा पीटीए गठन करा जिवो। तो एक नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन नंबर बी जून 30 तारीख प्रति शिक्षा वर्ष में केउ मास ना जून 30 तारीख सुधा पीटीए गठन करा जिबा उचित। तो एटा हला तुमर एक नंबर आंसर हला ऑप्शन नंबर बी हो। देखबा तुम दुई नंबर टा कोन अछि देखो इंदिरा गांधी जातीय विश्वविद्यालय केउ मसिया रे प्रतिष्ठा होइथिला। इंदिरा गांधी जातीय विश्वविद्यालय केउ मसिया रे कि रेटा प्राइस में जानछन केते रे ना ऑप्शन ए 1985 मसिया रे इंदिरा गांधी जातीय विश्वविद्यालय 1985 मसिया रे प्रतिष्ठा होइथिला। सेमते देखिया तीन नंबर टा कोन अछि वर्ष को केते थर पीटीए रो बैठक अनुष्ठित हेबो। वर्ष को केते थर पीटीए रो एक बैठक अनुष्ठित हम केते थर ना वर्ष को होचु दुई थर हैला दुई थर माने ऑप्शन नंबर डी। तापर देखिया सेमती चार नंबर डेस एक डिस्टेंस एजुकेशन अधिक व्यवहृत डेस एक डिस्टेंस एजुकेशन अधिक व्यवहृत। तो माने डिस्टेंस एजुकेशन भितर प्राय तो सबटु अधिक पिला माने पढंती कोन इग्नो हैला जोंडा कि इग्नो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्राय तो अधिक पिला माने एटा करथांती। तापर देखिया अमृतसर ठारे दृष्टिहीन विद्यालय केउ मसिया रे स्थापित होइतिला। अमृतसर ठारे दृष्टिहीन जो अंध मानकर विद्यालय केउ मसिया रे स्थापित होइतिला केउ मसिया रे ऑप्शन नंबर सी केते ना 1887 हैला 1887 मसिया रे दृष्टिहीन विद्यालय स्थापित होइतिला मन रहिला। तापर देखो पीटीए रो बैठक केते मास रे थरे हेबा स्मरणीय हैला। पीटीए रो बैठक प्रति कोन बैठक केते मास रे थरे हुए केते मास रे थरे हुए ना 7 नंबर आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 3 मास रे हैला। पीटीए रो बैठक केते मास रे थरे होइते 3 मास रे थरे होइते। भारत रे प्रथम विश्वविद्यालय केउठारे स्थापन होइतिला। भारत रे प्रथम विश्वविद्यालय केउठारे स्थापन होइतिला केउठारे ना यार आंसर हिजो कलिकता ठारे ऑप्शन नंबर ए कलिकता हिजो राइट आंसर। तबे देखिए 9 नंबर टा कोन अछि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो भुवनेश्वर अछि ता कहा द्वारा स्थापित होइतिला कहा द्वारा कि रे ना ए जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एटा होची मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित होइतिला कहा द्वारा मदन मोहन मालवीय। तापर देखो स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थिले स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री किए थिले यार आंसर कोन हिजो ना एटा तुमर अबुल कलाम आजाद ये होचंती हमर स्वाधीन भारतर प्रथम शिक्षा मंत्री जते बेरे। तब देखो 11 नंबर कोन अछि दी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी केउठारे रहिछि दी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी केउठारे रहिछि। तो से 11 नंबर आंसर कोन हिजो यार आंसर ऑप्शन नंबर ए कोठी ना नुआ दिल्ली ठारे हैला दी नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन एनसीटी सेटा होछि न्यू दिल्ली ठारे रहि अछि। तापर देखो 12 नंबर कोन अछि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग जोटा कि एनसीईआरटी केबे बसिला। तो यार आंसर कोन हिजो ऑप्शन नंबर ए 1961 मसिया रे बसिथिला दी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग एटा होछि एनसीईआरटी केबे बसिथिला ना 1961 मसिया रे। तापर देखो 13 नंबर टा कोन अछि विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग माध्यम केउ कार्य समस्त देश रे करा जाई थाए। विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यम केउ कार्य समस्त देश रे करा जाई थाए यार आंसर कोन हो ऑप्शन नंबर डी आद्य साक्षरता कार्यक्रम। विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग माध्यम आद्य साक्षरता कार्यक्रम समस्त देश रे करा जाई थाए। तापर देखिए 14 नंबर कोन अछि केउटी विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग रो लक्ष्य नुहे केउटी विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग लक्ष्य नुहे। तो 14 नंबर आंसर कोन हिजो यार आंसर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि अष्टम श्रेणी समाप्त पर्यंत पाठ पढिबे एटा होची विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग लक्ष्य नुहे।
तो पिला माने जो 14 नंबर आंसरटा एटा सी ना डी हो कमेंट सेक्शन रे जणांतो ना गोटे हला भल पिला को छात्रवृत्ति देबा एवं अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढिबे दीटा भीतर कोनटा भी हबो कमेंट सेक्शन रे जणाइबे तापर ताको 15 नंबरटा कोन अछि केबे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद आईन प्रणयन करा गला केबे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद आईन प्रणयन करा गला तो ये 15 नंबर आंसर कोन हबो यार आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 1997 लागे केबे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद आईन प्रणयन करा इतला ना 1997 रे तब देखो डीआईईटी रो पूरा नाम कोन डीआईईटी रो पूरा नाम कोन तो यार फुल फॉर्म टा किस होउछु ना देखो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एटा होची डीआईईटी रो फुल फॉर्म तापर देखो सेटा गला एससीईआरटी रो पूरा नाम कोन एससीईआरटी रो पूरा नाम कोन यार आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी जोटा कि कोन स्टेट कमीशन फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड टेस्टिंग एटा होची ऑप्शन नंबर सी हला 17 नंबर आंसर तापर देखो 18 नंबर कोन अछि जॉइंट काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन जोटा कि VCVE केबे आरंभ होइतिला केबे कि रे ना तुमरो VCVE केबे आरंभ होइतिला ना यार आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए जोटा कि अप्रैल 1990 मसिया रे VCVE आरंभ होइतिला केउ मसिया रे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वयं संपूर्ण क्षमता प्रदान करा गला केउ मसिया रे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वयं संपूर्ण क्षमता प्रदान करा गला तो 19 नंबर आंसर कोन हबो यार आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जोटा कि 1985 रे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद को स्वयं संपूर्ण क्षमता प्रदान करा गला सेमती देखिए 20 नंबर कौन अच्छे भारत में शिक्षक शिक्षा व्यवस्था संपर्कित नीति नियम प्रणयन रे परामर्श देवा और शिक्षक शिक्षार मान बजाय रखिबा कहार मुख्य कार्य यह कहार कार्य ना यार आंसर हो ऑप्शन नंबर बी जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत में शिक्षक शिक्षा व्यवस्था संपर्कित नीति नियम प्रणयन रे परामर्श देवा और शिक्षक शिक्षार मान बजाय रखिबा कहार मुख्य कार्य ना जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर मुख्य कार्य सेमती देखिबा 21 नंबर कौन अछि एमानक मध्यरु किए जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर सदस्य एमानक मध्यरु किए जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर सदस्य ऑप्शन गुटिक देखिबा सभापति उपसभापति सभ्य सचिव परिषद देवन आ गुटे अछि अर्थनैतिक परामर्शदाता कोनटा हबो यार आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी कोनटा कि होछि अर्थनैतिक परामर्शदाता ये होचंती शिक्षक शिक्षा परिषदर सदस्य नहंती तब तक 22 नंबर कौन अच्छे आम राज्य रे केउठारे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर पूर्वांचल आंचलिक कमिटी कार्य करुछि आउथरे आम राज्यर केउठारे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर पूर्वांचल आंचलिक कमिटी कार्य करुछि तो एही 22 नंबर आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी बालेश्वर हैला कि आम राज्य रे कोउठारे ना बालेश्वर ठारे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषदर पूर्वांचल आंचलिक कमिटी कार्य करुछि तापर देखो 23 नंबर कौन अछि आम देश रे केउ पंचवार्षिक योजना परठारु प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण लक्ष्य हासिल उपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि तो ये 23 नंबर आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर बी होला कि अष्टम हैला आम देश रे अष्टम पंचवार्षिक योजना परठारु प्रारंभिक शिक्षार सार्वजनिकरण लक्ष्य हासिल उपर अधिक गुरुत्व दिया जाउछि तापर देखो 24 नंबरटा कोन हबो जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद निम्नोक्त केउ कार्यटी को करे नाही जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद निम्नोक्त केउ कार्यटी को करे नाही तो 24 नंबर आंसर कोन हे जिवो यार आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी जोंटा कि एठी नै एठी देखो प्रारंभिक स्तर पई पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया रो निर्देशिका प्रस्तुति तापर तक 25 नंबर कौन अच्छी जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद निम्नोक्त मध्य केउ कार्य करिथाय जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद निम्नोक्त मध्य केउ कार्य करिथाय तो 25 नंबर आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर ए जोंटा कि परीक्षा पद्धति है जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद निम्नोक्त मध्य केउ कार्य करिथाय ना परीक्षा पद्धति करिथाय संविधान रो केतेतम संशोधन अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार भाव विवेचना कराई संविधान रो केतेतम संशोधन अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार भाव विवेचना करा जाइछि तो 24 नंबर आंसर कोन जिवो ऑप्शन नंबर बी जोंटा कि 86तम संविधान रो केतेतम ना 86तम संशोधन अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार भाव विवेचना करा जाइछि तापर देखो 27 नंबर कोन हो 1910 मसीह मानव संबल विकास मंत्रालय केउ नाम कार्य करुथिला 1910 मसीह मानव संबल विकास मंत्रालय केउ नाम कार्य
କରୁଥିଲା। ତ ଏଇ 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 1910 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 1942 ମସିହାରେ ମାନବ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେଉଁ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିବ 1942 ମସିହାରେ ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ନାମରେ କି? ନା 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। 29 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ମାନବ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ନା ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ବୋର୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖ CABE ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? CABE ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ଅଛି ତମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ଦେଖ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଡଭାଇସରୀ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ସେମିତି ଦେଖିବା। ତାପରେ 31 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝି ନଥାଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିଭାଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝି ନଥାଏ? 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝି ନଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିଥାଏ? ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିଥାଏ? ତ 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ବୁଝିଥାଏ। ତାପରେ ତାକୁ 33 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କେଉଁ ପରିଷଦ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କେଉଁ ପରିଷଦ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ତ 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1961 ମସିହା। ତାପରେ ଦେଖ 35 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ତାକୁ 36 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କିଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ? କିଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତ 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି। ତାପରେ ତାକୁ 37 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି? ତ 37 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କେତୋଟି? 5ଟି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ 5ଟି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି? ତ ଏଇ 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ତମର ବନଗିରି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଦେଖ 39 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରଭୁକ୍ତ ପରିସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ECCE ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ECCE ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ? ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ। ଏଟା ହେଉଛି ତୁମର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ ELP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ELP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତାପରେ ମାନେ ELP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କି ଏଇଟା ତୁମର ୟାର୍ଲି লিটারেসি প্রোগ্রাম, অপশন নম্বর বি। তারপরে দেখো 42 নম্বরটা কোন আছে? শিক্ষা অধিকার অধিনিয়ম কেউ মସିହାରେ প্রণয়ন କରାଗଲା? শিক্ষা অধিকার অধিনিয়ম কেউ মସିହାରେ প্রণয়ন କରାଗଲା? ইয়ার আনসার কোন আছে? অপশন নম্বর ডি, যেটা কি 2009 মସିହା। শিক্ষা অধিকার অধিনিয়ম 2009 মସିହାରେ প্রণয়ন କରାଗଲା। তারপর দেখো 43 নম্বরটা কোন আছে? জাতীয় শিক্ষিক যোজনা ও প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় কেউ মସିହାରେ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? জাতীয় শিক্ষিক যোজনা ও প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয় কেউ মସିହାରେ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? না 43 নম্বর আনসার কোন হইব?
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି 2007 ମସିହା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 2007 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 44 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ ଓ କେତୋଟି ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ରହିଛି? 44 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କେତୋଟି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା, କେତୋଟି ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ ନା ଏଇଟା ହେଲା 9ଟି ଶିକ୍ଷକ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତାପରେ ଦେଖ 45 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ପ୍ରଶାସନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାପରେ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ଦେଖ 46 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ତ 46 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି 1992। ତାପରେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? 1992 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା? ତ 47 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 48 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ 48 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାପରେ ଦେଖ 49 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ 4ଟା ଅଛି। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ବିରେ ଅଛି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ 1 ଏବଂ ସିରେ ଅଛି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ 1, ଡିରେ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? 1964 ମସିହାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇ କେଉଁ ମସିହାରୁ SCERT ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? ତ ଏଇ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେରେ? ନା ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1978। ତାପରେ ଦେଖିବା 51 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏରା କେଉଁ ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା? ତ ଏଇ 51 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1990। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ଦେଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଡିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ NTSCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? NTSCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ NTSCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ? ନା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର NTSCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? NTSCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିନ୍ସ କମ୍ ମେରିଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି NTSCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖିବା 55 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? CCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? CCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ CCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କ'ଣ ଅଛି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି CCEର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ ଅପେରାର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଅପେରାର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପେରାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଥରିଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 57 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଅପେରା ନାମକ ସୋସାଇଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପେରା କେତେରେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା କେରେ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା 1996। ତାପରେ ଦେଖ DPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? DPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ଏଇ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ଅଛି? ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଫିସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି DPOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବରରେ 1997 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 243Gକୁ ଯୋଗ କରାଗଲା? ତ ଏହି ତୁମର 59 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 73ତମ। ତାପରେ ଦେଖ ସେମିତି 60 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି? ତ 60 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 2006। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ
କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି? ତ 61 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 62 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁଟି ଏଡିଇର ପୁରା ନାମ? କେଉଁଟି ଏଡିଇର ପୁରା ନାମ ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏଡିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅଫିସର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଡିଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକ ଅଛି ସେଠାରେ କେତେ ଜଣ ଏଡିଇଓ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ କେତେ ଜଣ କିରେ ନା 63 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 2 ଜଣ। ତାପରେ ଦେଖ 64 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତୋଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କେତୋଟି? 63ଟି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଡିଆଇଇଟି? କେତୋଟି ଡିଆଇଇଟି? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 24। DRCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? DRCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ DRCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ହେଇଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। MTAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? MTA। ତ ପିଲାମାନେ MTAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ତୁମର କେତେ ନା 67 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ମଦର ଟିଚର କ'ଣ ଆସୋସିଏସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 68 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ମାତୃ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବେ? ମାତୃ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ? 68 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 10 ଜଣ। ତାପରେ ଦେଖ 69 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2500 କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ସେଠାରେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି? ତ 69 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି DIIT। ତାପରେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି PSTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି PSTର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ? PST। ତ ତୁମର 70 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ 71 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? CMDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? CMDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କାରିକୁଲାମ୍ ମେଟେରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି CMDର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ DRUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? DRUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ 72 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଯେଉଁଟାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ୟୁନିଟ୍ 72 ନମ୍ବରଟା। ତାପରେ 73 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ BEOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? BEOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? 73 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର। BEOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖ 74 ନମ୍ବରଟା ABEOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ABEOର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? 74 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ବ୍ଲକ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର। ତାପରେ ଦେଖ 75 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ପାଇଁ 75ଟି ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ BEO ଅଛନ୍ତି? ତ ଏଇ 75 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 75। ତାପରେ ଦେଖ MTAର ଆବାହକ କିଏ ରହିବେ? MTAର ଆବାହକ କିଏ ରହିବେ? ଏଇ 74 ନମ୍ବର କେତେ ନା 76 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। MTAର ଆବାହକ କିଏ ରହିବେ? ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। 77 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ କେତେ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ? ତ 77 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି 3 ଜଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୁମର 78 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? BRCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? BRCCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର। ତାପରେ ଦେଖ ସେମିତି 79 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ବହୁ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାର ସ୍ଥାନ? ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ତଳ ସ୍ତରରେ କାହାର ଇଏରେ ନା ତୁମର 79 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 80 ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ତୁମର 79 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 80 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ଏଇ 80 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି? 81 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 81 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 1986। ତାପରେ ଦେଖ
82 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ? এই 82 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ସମ୍ବିଧାନର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କେତେ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ এই 83 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 24। ତାପରେ ଦେଖ 84 নম্বরଟା କ'ଣ ଅଛି? 84 নম্বরଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି? ତ এই 84 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତାପରେ ଦେଖ TAAS ବା ଟାସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ତୁମର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସପୋର୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା 86 নম্বরটা କ'ଣ ଅଛି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟାସ୍ର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି? ତ 86 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି DPO। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ? କାହାର କିଏ? ନା ଏହି 87 নম্বর ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଅନୁନିରୀକ୍ଷକ। ତାପରେ ଦେଖ VECର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? VECର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତାପରେ ମାନେ VECର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ କିଏ? ନା ତୁମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଭିଲେଜ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଟି। ତାପରେ ଦେଖ 89 নম্বরটা କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରାମ ଶିକ୍ଷା କମିଟି BEC ଗଠନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୁବ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗଙ୍କର ଦ୍ୱାରା କେତେ ମସିହାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା? ତ এই 89 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯେଉଁଟାକି 1991। SMCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? SMCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜିଂ ସେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 91 নম্বরটা କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେତେତମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୌର ପରିଷଦକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହି 91 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 73 ଓ 74। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 92ଟା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କେତେ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2004ରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି? ତ এই 92 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 2010। ତାପରେ ଦେଖ SMCର କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବେ? SMCର କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବେ? ତ 93 নম্বর ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 12ରୁ 16 ଜଣ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ 94 নম্বরଟା କ'ଣ ଅଛି? ସମୁଦାୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ରହିବେ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ? ନା 75%। ତ ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନା କରାଯାଏ? କେତେ ବର୍ଷିଆ କିଏ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 3 ବର୍ଷିଆ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଉପଯୋଜନା କରାଯାଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଯୋଜନା ଯଦି ଆସିଲା କେତେ? 3 ବର୍ଷ। ଯଦି ଉପଯୋଜନା ଆସିଲା ତେବେ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? ନା 1 ବର୍ଷ। PTAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? PTAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ PTAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ନିହାତି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ତ ଏମିତି ପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।